اور اس وقت نون لیگ کے رہنما محسن راجہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو چلتے ہیں. جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جس دن سے یہ جے آئی ٹی بنی ہے ہمیں تحفظات تھے, جے آئی ٹی کے ممبرز پہ تحفظات تھے. ان تحفظات کے باوجود آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. ہمیں ان لوگوں پہ جو کہ پرویز مشرف کے دور میں اس انتقامی احتساب کا حصہ رہے, جنہوں نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف ایسا احتساب کیا جس میں سے تعصب کی بو آتی ہے, وہ لوگ آج بھی اس جے آئی ٹی کے رکن ہیں. اس کے بعد عدالت نے اگر ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی تو ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا. ہم نے اپنی آبجیکشن عدالت میں لے کے جانی تھی, جو کہ ہم لے کے گئے. اس کے بعد پھر جب جے آئی ٹی کو کوئی ثبوت نہ ملا تو یہی جے آئی ٹی دھمکیاں دینے پہ اتر آئی. اسی جے آئی ٹی نے طارق شفیع کو, اسی جے آئی ٹی نے سعید کو دھمکیاں دی اور دھمکی آمیز گفتگو کی اور کہا کہ سادے کاغذ پہ سائن کر دیں. برا لہجہ اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے سائن کاغذ جب سائن نہیں کیے گئے تو کہا گیا کہ تمہیں سلاخوں کے پیچھے بند کریں گے. ہم اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ میں گئے. ہم نے اس معاملے پہ بھی درخواست دی کہ جناب والا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, زبردستی بیانات جو ہیں وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری وہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی. عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہوئے پھر بھی اس جے آئی ٹی میں پیش ہوئے. یہاں پر یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ چودھری شوگر مل, جس کا ذکر پاناما میں زیرے سے ہی نہیں ہے, جو کہ ایک نان ایشو ہے, اس ایشو کو کنٹروورشل بنایا گیا, جو کہ ایشو سیٹل ہو چکا ہے, جس سے متعلقہ ہائی کورٹ کے بیچ میں ریکارڈ موجود ہے. اس کو ٹیمپر کرنے کی ایک کہانی بنائی گئی جس کا سرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تمام متعلقہ دستاویزات جو سپریم کورٹ میں داخل کی گئی وہ تمام دستاویزات ناقابل سماعت تھیں. ان دستاویزات کو اوتھینٹیکیٹ کرانے کے لیے جے آئی ٹی نے کیا قانونی پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے, میں یہ پوچھتا ہوں. ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے اگر میوچل لیگل اسسٹنس کا اختیارات دیے گئے کہ یہ بیرون ممالک جا کے تفتیش کر سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں گئے تفتیش کرنے؟ تفتیش کے اس عمل کے بیچ میں جو یہ گیپس ہیں, یہ گیپس جے آئی ٹی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ اگر تفتیش نامکمل کی جائے اور محض شکوک و شبہات کی بنیاد پہ اگر نواز شریف اور اس خاندان کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جائے جو کہ ایک نامکمل تفتیش ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں, پاناما پیپر میں نواز شریف کا نام نہیں. اس کے باوجود میاں نواز شریف کو جے آئی ٹی میں بلایا گیا. میاں نواز شریف کے خلاف جو عمران خان نے, سراج الحق نے, شیخ رشید نے کرپشن کے الزامات لگائے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کرپشن کے الزامات کے ثبوت کہاں ہیں؟ کہ ہم پہ جو الزام لگائے گئے کہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں بدعنوانی ہوئی ہے, وہ کرپشن کے ثبوت کہاں ہیں؟ اور یہ کیسا مقدمہ ہے جو کہ کرپشن کے ثبوتوں کے خلاف, جو کہ ٹھوس بنیاد کے بغیر ہی اس مقدمے میں برڈن آف پروف وہ مطالعہ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. یہ ایسے سوالیہ نشان ہیں جن کو پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہرین بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, بڑے فکر سے دیکھ رہے ہیں. یہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو اس مقدمے میں صاف ظاہر ہو رہی ہیں, جہاں سے اس پورے عمل میں سازش کی بو آ رہی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سازش ہو رہی ہے. ماضی میں بھی نواز شریف کے خلاف یہ غور سے سن لے, یہ وہ تمام طاقتیں, وہ تمام قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے, یہ ان کے لیے میں ایک بہت واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی جب نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہی میاں نواز شریف 2 گنا زیادہ قوت کے ساتھ ایوان اقتدار میں آیا, اور
यही मियां नवाज शरीफ अगर फिर कोई साजिश हुई तो साजिश करने वालों को ये पैगाम देते हैं कि ये इससे भी ज्यादा कुव्वत से दोबारा ऐवान के इक़्तिदार में आएंगे। मैं एक और बहुत अहम बात करूंगा कि इस केस में मरियम नवाज को तलब करना, जिसका इस केस से ताल्लुक ही नहीं है, ये भी इस JIT के एक उस रवैये की निशानी है जहां से ये बू आ रही है कि ये पूरे शरीफ खानदान को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर रहमान मलिक, ये मैं आपको एक बहुत अहम बात करता हूँ कि एक फाजिल जज ने पनामा पेपर के दौरान रहमान मलिक के बारे में ये कमेंट्स दिए कि रहमान मलिक की तफ्तीश के ऊपर किस तरीके से तहकीकात की जा सकती हैं या रहमान मलिक की बनाई हुई रिपोर्ट के ऊपर किस तरह सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जिसका नाम अपना पनामा पेपर में है, जो कि खुद पनामा पेपर का हिस्सा है, उसको आपने यहाँ पर बतौर गवाह तलब किया, जो कि नवाज शरीफ का जिनसे हमारे सियासी इख्तलाफात हैं। आपने उन लोगों को यहाँ पे बुलाया, आपने परवेज मुशर्रफ के दौर में जो नैब के अफसरान थे जिनके अंदर एक तासुब था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, आपने उनको यहाँ पे तलब किया, लेकिन आपने वो कतरी लेटर जो कि हमने मनी ट्रेल के तौर पे पेश किया, आपने आज तक उसकी तफ्तीश के हवाले से कोई भी मुतमिन कर देने वाला तरीकाकार इख्तियार नहीं किया। तो मैं यहाँ पर यही बात करूंगा कि ये ऐसे सवालिया निशान हैं जो कि JIT पे उठ रहे हैं, और इन सवालिया निशान की मौजूदगी में JIT जो है ये अपनी तहकीकात जो है वो मुनसिफाना तरीके से नहीं कर रही, आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन राजा मीडिया से बात कर रहे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे थे। मरियम नवाज जो कि JIT के रूबरू पेश होने वाली हैं, दीगर रहनुमाओं की तरह राजा भी उनकी इस हाज़िरी पर काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त I8 के एक पार्क में जमा होना शुरू हो गई है। आवाम की ताकत से इस तरह साजिशें हमेशा बनती रही, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा दलेरी से इनका मुकाबला किया। इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान के नक्शे पे और एशिया की नक्शे पे वाहिद लीडर जिसको आप लीडर कह सकते हैं, बाकी जितने लोग हैं वो उसको आप सियासतदान कह सकते हैं, जिनकी सोच आने वाली इलेक्शन की तरफ होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए सोचा है, जिसकी सजा आज उनको दी जा रही है। आज JIT की बात की जाती है, वो JIT जिसको हम देख रहे हैं, और ये वो तसलसल जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है। आया पूछा जाए कि ये जो JIT है इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बुलाने का क्या तुक होता है, और आज मरियम बीबी के बुलाने का क्या तुक हो रहा है? ये खाली एक घर के पीछे, इस मुल्क की तरक्की की रोकने के पीछे, इस निज़ाम को बंद करने के पीछे आज कहा जाता है जिन्होंने ये केस बनाया, आया उनसे पूछा जाए, जिन्होंने ये केस बनाया उनसे पूछा जाए कि आपने ये केस पाकिस्तान की तरक्की के लिए बनाया या इसकी दुश्मनी के लिए बनाया। एक चीज वाज़ेह कह देना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना खड़ी है। अगर कोई ऐसी बात होगी कि जिस पे इस जमहूरियत का खून किया जाएगा या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा की कौम सबसे आगे होगी। खैबर पख्तूनख्वा की कौम हमेशा जब भी कोई बात आई है, जब भी कोई आवाज आई है, उसने अपने लीडर का साथ दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आप वो आवाज देखते रहेंगे। एक चीज में मेरे और लीडर मिनिस्टर भी खड़े हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो माहौल मुल्क में बना हुआ है, आज जो सिस्टम मुल्क में बना हुआ है, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इससे कैसे अलग करें। ये सोच, ये ख्याल, ये उन लोगों की भूल है। आगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो लोग आज टीवी पे जो पीपल्स पार्टी, इमरान खान की पीपल्स पार्टी जो सी है, जिसको मैं वाज़ेह तौर पे उनके स्पोक्समैन से लेके उनकी नीचे तक जो इमरान खान की पीपल्स पार्टी जिस सोच में, जिस फिक्र में है, वो कभी इसमें कामयाब नहीं होगी। इमरान खान की पीपल्स पार्टी इस JIT का वो थप्पड़ खाएगी कि हमेशा याद रखेंगे।